मनमोहना मधुसूदना हे माधवा मधुसूदना हे माधवा मनमोहना मधुसूदना हे माधवा मधुसूदना हे माधवा गिरधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंद लाला गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाल दामोदरा जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना दामोदरा जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना नमो साई नारायणाय नमो सत्यनारायणाय नमो सत्यनारायणाय नमो साई नारायणाय नमो सत्यनारायणाय नमो साई नारायणाय नमो साई नारायणाय गिरधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंद लाला गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाल मनमोहना मधुसूदना हे माधवा मनमोहना मधुसूदना हे माधवा दामोदरा जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना जनार्दना मुरलीधरा मनमोहना नमो साई नारायणाय नमो सत्यनारायणाय नमो साई नारायणाय नमो सत्यनारायणाय नमो साई नारायणाय साई नारायणाय नमो साई नारायणाय साई नारायणाय गिरधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंद लाला Om Sri Sairam, Om Sri Sairam, Om Sri Sairam, Om Sri Sairam, all the leaders.
ఓం సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. ఓం సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వః ప్రచోదయాత్. సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం. Yeah, today presentation we will start. I am expecting at least 4 members today. Om Sri Sairam. It is for you. Swami, listen your voice. Swami, listen your presentation. It is Swami blessings. Yeah, it is for your encouragement. Utilize the opportunity. Utilize the opportunity. Who is the ready now? Yeah, I am ready for presentation. Please type in the chat your ID. I am F156. F156, please open mic. F156, Sai Lakshmi Durga. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, 8 డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు సాయిరాం ప్రెజెంటేషన్. యా, ప్లీజ్ స్టార్ట్. M14, F12, Ravalika. Next, F181, 4 members ready. Very good. Yeah, one by one, please. 156. Who is ready at present? 156, right? Yeah, please start. Wish you all the very best. Om Sri Sairam. Sairam, sir. Yeah, Sairam. Share the document. Okay, sir. Very good. Wonderful job. Daily at least 2 to 4 members, please give, because we are closing the shortly. We are closing the session shortly, BFS. Sairam, sir. My name is Sai Lakshmi Durga. My PPT topic is risk management in banking. Okay, good. Go ahead. Manage all First of type of risks. Yeah. Starting with introduction, risk means uncertainty of outcome. In banking, direct impact on profits and stability. And effective risk management ensures financial stability, customer trust, and regularity compliance. Now coming to the types of risks, there are 4 types of risk. First one is credit risk. If borrower not paying repayment to bank, that is credit risk. And next one, market risk, loss due to market fluctuations. If market have fluctuations, that is called market risk. And third one is operational risk. If system failure, fraud, human error, then it is called operational risk. And next, 4th one is liquidity risk. Inability to meet short-term obligation, then it is called
liquidity risks. And now coming to the risk management process, first one is identification. It recognizes potential risks. And second, measurement. It assesses impact and probability. And third one, process monitoring. It tracks changes continuously. And fourth one is control and mitigate the risk to minimize risk. Now coming to the tools and techniques of risk management, stress testing. Simulate extreme scenarios. We can see that in this image, technology in risk management in the banking sector, machine learning, automation, and AI are being used today, manage risk by less than 20% of finance teams. For example, case example is taken. In 2008 global financial crisis, poor risk management in lending and derivatives, and next S Bank in India, it gives high credit risk exposure led to crisis in 2020. Importance for future banking careers. Risk management is a core skill for financial analysts, credit managers, and also investment bankers. It helps in making safe and profitable decisions. Now I coming to the conclusion, risk is unavoidable in banking. It proper management ensures stability and growth. If we identify, measure, and monitor and control is the mantra for risk management. Thank you, sir. Yeah, very good. Wonderful. Wonderful job. You covered within short span, 360 degrees wise you covered. Congratulations to Sai Lakshmi Durga. Very good, very good. Wonderful job. Great job. Next, please. M14 or any other? Yeah, 1 minute. Yeah, some big organizations, some big banks, some big organizations, some big banks has no risk department. No risk department. Risk department essential because if any errors or mistakes existed in the softwares or applications like that, who will rectify? Some of the banks, I am giving best example, zero balance in your account. So there is no balance in your account, I think. Yeah, you hope like that. In your account, no balance. But you are trying 10 times, credit 1,000 rupees to your friend. Credit 1,000 rupees to your friend. It will credit. It will credit. So that all kind of mistakes when finding at the time of EOD, end of the day, it is no mistake of the customer, no mistake of the bank employees, no mistake of the operations head or operations manager, no mistake of the branch head or branch manager. If no funds in the account, you try 10 times to credit 10 times 1,000 rupees to other party, other person, it will credit. So it is application mistake. It is software mistake. Who is blaming? Always your branch EOD not properly done. It is daily coming mistakes. It is daily coming mistakes. Why not rectified that applications? Why not rectified that softwares? 25 years, 30 years completed for that banks, big banks. Why not rectified that daily routine mistakes? So risk department essential. I hope everyone understand the importance of risk department. Please, thumbs up, please. Everyone understand the importance of risk department, right? Yeah, daily mistakes, daily errors, you need to rectify that one. Why blaming on branch head or why blaming on operations head? Why blaming on that branch staff like that? 6,000 branches existed. Daily this kind of mistakes happen. Why you are not escalate the issue to top level? Why you are not escalating this kind of issue to top level? Daily routine mistakes. Is it true or not, Tyron? Is it true or not?
So I think everyone understand the importance of risk management. I given live example to you. It is completely real time. So I am giving live examples to you. Sairam. Next one, please. Close the sharing document. Next one, please. Open the mic. Yeah, here given 5 numbers. M14, please, Krishna Kishore. F156 completed. F156 completed. Sai Lakshmi Durga. M14, Krishna Kishore, urgent. Start presentation. సార్ M14 జాయిన్ అవ్వలేనట్టున్నారు సార్. Okay, next one. If not joined M14, no. In the chart he given. I am ready for presentation. సురేఖ F181. F12 Pravalika ready? F12 Pravalika ready for presentation? Sairam sir. Okay, 1 minute. Pravalika, you start. M14 joined, but please enable. He is thinking. You click on mic. Actually, you click on mic. Actually, okay. Yeah, Pravalika, you start. Next M14. All the best, Pravalika. Sairam. Sir, F181 Surekha is on the line, sir. Who is ready? First share the document, please. Sairam sir. First share the document. Then we will open mic. Hello, Sairam sir. Yeah, Sairam, insurance displaying very good. Term insurance, health insurance, very important. Yeah, go ahead. All the best, Sairam. సార్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ లో ఇన్సూరెన్స్ కి చాలా మేజర్ రోల్ ఉంటుంది. బ్యాంక్స్ అన్ని RBI. Your good name or employee number? ID please, unique ID. సార్ 181 సార్ సురేఖ. 181 Suresh Mutyala. Surekha, yeah. Go ahead, Surekha. సార్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ లో ఇన్సూరెన్స్ కి చాలా మేజర్ రోల్ ఉంటుంది. No, the thing is voice is very low. Why? సార్ నౌ సార్. Voice. Increase the voice in your laptop like that, please. సాయిరామ్ సార్. Yeah. సార్ బ్యాంక్స్ అన్ని RBI చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అంటే రూల్స్ అండ్ Sairam sister, your voice is not audible. 1 second సార్. సాయిరామ్ సార్. Increase the volumes in your system. సాయిరామ్ సార్. Yes. సార్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ లో ఇన్సూరెన్స్ కి చాలా మేజర్ రోల్ ఉంటుంది. బ్యాంక్స్ అన్ని RBI చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఎలా నడుచుకుంటాయో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా IRDA అంటే ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం నడుచుకుంటాయి. IRDA రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని వైలేట్ చేయకూడదు. ఇన్సూరెన్స్ అనేది మనకి అనుకోకుండా జరిగే రిస్క్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ గాను అలాగే ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ కోసం కూడా చేయొచ్చు. లైఫ్ కోసం పాలసీస్ తీసుకుంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అని, అలాగే లైఫ్ కోసం కాకుండా అసెట్స్, ప్రాపర్టీ, హెల్త్, వెహికల్స్ వీటి కోసం తీసుకుంటే జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అని అంటారు. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్. ఈ ప్లాన్స్లో డెత్ బెనిఫిట్ ఒక్కటే ఉంటుంది. అంటే ఒక పర్సన్ డెత్ అయితే సమ్ అష్యూర్డ్ అమౌంట్ని వాళ్ళ నామినీకి ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు 1,00,000 రూపాయలని 10 ఏళ్ళు కడతాను అంటే సంవత్సరానికి 10,000 రూపాయలు కట్టేలాగా
ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాడు అంటే ఆ 1 lakh రూపీస్ని సమ్ అష్యూర్డ్ అంటారు. అలాగే 10 yearsని పాలసీ టర్మ్ అని, ఆ 10,000 రూపీస్ని ప్రీమియం అని అంటారు. నామినీ తీసుకునే అమౌంట్ని క్లెయిమ్ అమౌంట్ అని అంటారు. ఆ పర్సన్ 10 years టర్మ్ లోపల ఒకవేళ చనిపోతే 1 lakh సమ్ అష్యూర్డ్ని నామినీ కంటే వైఫ్కి ఇచ్చేస్తారు. హోల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్, ఇది 100 years ప్లాన్స్ అంటారు. అంటే ఏ ఏజ్లో ఈ ప్లాన్ తీసుకున్నా ఆ వ్యక్తికి 100 years వరకు ఇది వర్తిస్తుంది అనమాట. అంటే డెత్ బెనిఫిట్ అమౌంట్ లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. అంటే పాలసీ టర్మ్ని ఎన్ని ఇయర్స్కి పెట్టుకున్నారో అప్పుడు మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ ఇచ్చేసినా కూడా లైఫ్ మీద కవరేజ్ మాత్రం 100 year వచ్చే వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎండోమెంట్ ప్లాన్స్, ఈ ప్లాన్స్లో ఇన్సూరెన్స్తో పాటు సేవింగ్స్ కోసం కూడా చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనీ బ్యాక్ పాలసీస్, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని తీసుకున్నప్పుడు మనం పెట్టుకున్న టర్మ్ కంప్లీట్ అయినప్పుడే మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అనేది ఇస్తారు. అలా కాకుండా మధ్యలో కూడా మా పాలసీ నుంచి కొంత డబ్బులు వస్తుండాలి అనుకుంటే ఈ ప్లాన్స్ని తీసుకోవచ్చు. 20 years టర్మ్స్ పెట్టుకొని ఉంటే అంతే, 5th year, 10th year, 15th yearలో అమౌంట్ని బ్యాంక్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు. అలా మధ్యలో వచ్చే అమౌంట్ని సర్వైవల్ బెనిఫిట్ అంటారు. మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్లో మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ని కూడా ఇచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్, వీటిని యూలిప్స్ అంటారు. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్తో పాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ ప్లాన్స్లో. మార్కెట్ లింక్డ్ ఫండ్స్ ప్రకారమే ఈ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఫోర్స్లో ఉండడానికి 3 years కంటిన్యూగా ప్రీమియం పే చేయాలి. అదే యూలిప్స్కి అయితే 5 years పే చేయాలి, ల్యాప్స్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పెన్షన్ చెప్పలేదు. రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ అండ్ యాన్యుటీ ప్లాన్స్, గవర్నమెంట్ పీపుల్ లాగా మాకు కూడా ఎవ్రీ మంత్ పెన్షన్ కావాలి అని అనుకుంటే ఈ ప్లాన్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి PFRDA కింద పనిచేస్తాయి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, అటల్ పెన్షన్ యోజన, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ NPS అలాంటివి. చిల్డ్రన్ ప్లాన్స్, పిల్లల చదువులు మ్యారేజ్ కోసం తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుకన్య సమృద్ధి అలాంటివి. అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్లో ఈ ప్లాన్స్ అన్నీ ఉంటాయి, కానీ వేరే వేరే నేమ్స్తో ఉంటాయన్నమాట. గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ని స్కీమ్స్ని తీసుకోవాలనుకుంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ బ్యాంక్స్ నుంచి కానీ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ అంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇల్నెస్ అయ్యి హాస్పిటలైజ్ అయినా, యాక్సిడెంట్స్ జరిగినా మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం అమౌంట్ ఇస్తారు. పాలసీ తీసుకున్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కిందకు వచ్చే నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ లిస్ట్లో అయితే బెటర్గా క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే రీఎంబర్స్మెంట్ కంటే క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఉండే హాస్పిటల్స్ని చూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే బైక్స్, కమర్షియల్ వెహికల్స్ అంటే గూడ్స్, వెజిటబుల్స్ లాంటివి తీసుకెళ్తుంటాయి కదా, లారీస్, వ్యాన్స్ అలాంటి వాటి కోసం చేసుకునే ఇన్సూరెన్స్. హోమ్ ఇన్సూరెన్స్, ఇంటికి ఏమన్నా రిస్క్ జరిగినా అంటే ఫైర్, వరదలు లాంటి ఏదైనా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ జరిగినా కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే విదేశాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. అక్కడ జరిగే రిస్క్స్ అంటే మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ ఏమన్నా ఉన్నా, బ్యాగేజ్ లాంటివి పోయినా, ట్రిప్ ఏదైనా క్యాన్సిల్ అయినా కూడా అలాంటి వాటికి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు. ఫైర్ వల్ల అంటే డ్యామేజ్ జరిగితే ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్, సీలో కానీ ఎయిర్లో కానీ ఏమైనా జరుగుతుంటే వాటికి మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ కోసం క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్, బిజినెస్ రిస్క్స్ కోసము కమర్షియల్ ఇన్సూరెన్స్ని తీసుకోవచ్చు. అలాగే రైడర్స్, పాలసీతో పాటు మాకు అడిషనల్గా కొన్ని కవరేజ్ బెనిఫిట్స్ కావాలి అనుకుంటే రైడర్స్ని వాళ్ళ పాలసీకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ ప్లాన్లోనే యాక్సిడెంటల్ బెనిఫిట్ రైడర్ అని, క్రిటికల్ ఇల్నెస్ రైడర్, ఇన్కమ్ రైడర్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి ఏంటంటే బేస్ ప్రీమియంలో 30% అమౌంట్కి ఇస్తారనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఒక వ్యక్తి చనిపోతే, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న ఒక వ్యక్తి ఆ అమౌంట్ని నామినీకి ఇస్తారు. ఆ టర్మ్ తర్వాత అతను ఉన్నా కూడా అతనికి ఏమి ఇవ్వరు. అదే ఆ ప్లాన్లో రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రీమియం రైడర్ అని కానీ యాడ్ చేసుకుంటే టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంత కట్టారో అంత ప్రీమియమ్స్ని అతనికే ఇచ్చేస్తారనమాట. ఇది 1 minute. Note this point. Return of click on the 6th slide. Return of riders. For example, accidental rider is important. Critical illness, cancer, that kind of also important. Income rider, return of premium rider also. If you add riders, very important, essential.
If you add more riders, your premium automatically increased, proportionally increased. That is only the, but these riders are essential, give so much benefit. Your premium also they will return. Note this point, I think. Yeah. Thank you, Sairam. Thank you very much. You given wonderful presentation, Surekha Muchala. Congratulations. Next, M12, M14, Badam Krishna Kishore. M14, Badam Krishna Kishore. Please give permission. Everything he mentioned. Enable sharing and mic to him. Please raise your hand, brother. M14, Badam Krishna Kishore, please raise your hand, then they can give permissions to you. It's easy to them. M14. Sairam, if it is delay, F181 already raised hand. F181. Oh, completed. Sorry. F12 Pravalika ready or not? F93 Shravani ready or not? Raise your hands. Yeah. Someone raised. F12, sir. F12 Pravalika. Yes, sir. Yeah, please start. Wish you all the very best, Pravalika. Sairam, sir. Yes, please share the document. Voice okay. Document, please. Sir, document is visible, sir. Yes. Very clear. Please start. Go ahead. Sairam, sir. My name is Pravalika. So my topic is about product marketing, sir. సో మార్కెటింగ్ అంటే మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు దానికి వచ్చే కాన్సిక్యూషన్స్ అన్నీ చూసుకొని దాన్ని ఎలా లాంచ్ చేయాలి, దాని ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాని మీద నేను టాపిక్ తీసుకున్నాను సార్. అసలు మార్కెటింగ్ అంటే definition of product marketing. This is a strategic area of marketing that defines how a product is presented and promoted. ఉన్న ప్రోడక్ట్ని కానీ లేదా కొత్త ప్రోడక్ట్ని కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చి మార్కెట్లోకి వదలడం సార్. స్కోప్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్ స్కోప్ అండ్ మార్కెట్ స్కోప్. ఒక ప్రోడక్ట్ దాని ఫ్యూచర్స్, ఫంక్షన్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దాన్ని డెలివరీ చేసేదాన్ని ప్రోడక్ట్ స్కోప్ అంటాం సార్. మార్కెట్ స్కోప్ అంటే మీన్స్ సీటింగ్ ద స్పెసిఫిక్ బౌండరీస్ అండ్ పారామీటర్స్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్ కానీ ఏదైనా లాంచ్ చేసేటప్పుడు మనం దానికి ఉన్న పారామీటర్స్ అంటే మేము ఇంతే బడ్జెట్ పెట్టుకుంటాం, ఇంతకు మించి పెట్టుకోలేము అనేదాన్ని మార్కెట్ స్కోప్ అంటాం సార్. సో 7 స్టెప్స్ ఉంటాయి ఒక ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేయాలి అంటే. టు లాంచ్ ఏ ప్రోడక్ట్ వీ మస్ట్ ఫాలో 7 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఒకటి ఐడియా జనరేషన్, ఐడియా స్క్రీనింగ్, కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్, మార్కెట్ అనాలిసిస్, ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మార్కెట్ టెస్టింగ్, కమర్షియలైజేషన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ సార్. సార్ ఐడియా జనరేషన్ అంటే
This is the initial stage, involves brainstorming new product ideas or enhancement to existing ones informed by market. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఉన్నదాన్ని కానీ లేదా కొత్తగా వచ్చేదాన్ని కానీ ఒక ఐడియా లాగా ఫామ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హార్లిక్స్ ఉంది సార్, ఫస్ట్లో హార్లిక్స్ అనేది ఒక సింగిల్ బ్రాండ్, అంటే చిన్న గాజ్ సీసాలో మాత్రమే వచ్చేది. ఆ తర్వాత ఆ హార్లిక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ గా కూడా బయటకు వచ్చింది అనమాట. ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు ఇంకొంచెంగా డెవలప్ చేశారు. అది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐడియా స్క్రీనింగ్ సార్. ద జనరేటెడ్ ఐడియా ఆర్ ఫిల్టర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ పొటెన్షియల్ ఫర్ సక్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఫిజిబిలిటీ, మార్కెట్ పొటెన్షియల్ అండ్ అలైన్మెంట్ విత్ ద బ్యాంక్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇప్పుడు మనం ఐడియా స్క్రీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక బిజినెస్ అనుకున్నప్పుడు, ఒక స్టార్ట్అప్ అనుకున్నప్పుడు దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకుంటాము, ప్లేస్ చూసుకుంటాము, అక్కడ ఉన్న జనాలు ఎలా దాన్ని తీసుకోగలుగుతారు అనేది కూడా ఆ స్క్రీనింగ్ అనేది అంటే ఒక ఇమాజినేషన్ లాగా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్. డీటెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ప్రమోసింగ్ ఐడియాస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అవుట్లైనింగ్ ద టార్గెట్ ఆడియన్స్, ఫ్యూచర్స్, బెనిఫిట్స్ అండ్ వాల్యూ. అదే సార్ నేను ఇందాక ఐడియా స్క్రీనింగ్ లో చెప్పినట్టు కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ అంటే మనం తీసుకున్న దాన్ని జనాలు ఎలా మనల్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం, ఎలా తీసుకోగలుగుతారు అనే దాని మీద కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సార్. తర్వాత మార్కెట్ అనాలిసిస్. దాని కాస్ట్ ఎంత పెట్టాలి, అది కాంపిటేటర్స్ కి రీచ్ అవ్వగలుగుతామా లేదా ప్రోడక్ట్ అనేది డౌన్ అవుతుందా, అంటే గ్రోత్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మార్కెట్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు హార్లిక్స్ అని ఒక సింగిల్ బ్రాండ్ నుంచి మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ గా ప్రోడక్ట్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది చేయాలి సార్. నెక్స్ట్ టెస్ట్ మార్కెటింగ్. ద ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇట్స్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఆర్ టెస్టెడ్ ఆన్ ఏ స్మాల్ స్కేల్. చిన్న ఊర్లో నుంచి మొదలెడితే సార్, చిన్న ఊర్లో ఒక ప్రోడక్ట్ వదిలితే, తెలిసిన ఊర్లో వదిలితే అక్కడ ఉన్న జనాలు అట్రాక్ట్ అయ్యే దాన్ని బట్టించి ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో కూడా టెస్ట్ మార్కెటింగ్ కింద పంపించచ్చు సార్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా కమర్షియలైజేషన్ అండ్ లాంచ్. ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఫార్మల్లీ ఇంట్రడ్యూస్ టు ద మార్కెట్ అకంపనైజ్డ్ బై ఏ కాంప్రహెన్సివ్ మార్కెటింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీ. ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం. యూట్యూబ్ బ్లాగ్స్ తో కానీ, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తో కానీ, లేదా ఒక మూవీస్ హీరోస్, యాక్టర్స్ తో కానీ వాళ్ళతో మనం మార్కెటింగ్ అనేది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఎక్కువ చేస్తాం సార్. నెక్స్ట్ హౌ టు అట్రాక్ట్ కస్టమర్స్. లివరేజ్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే సార్, లివరేజ్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, టార్గెటెడ్ డిజిటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ సోషల్ మీడియాలో మనం ఏ రకంగా అయితే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తామో, అలాగే సెర్చ్ ఇంజిన్స్, గూగుల్ సెర్చ్ అలాంటి సెర్చ్ ఇంజిన్స్ లో కూడా మన మార్కెట్ గురించి తెలిసేటట్టు చేయాలి. నెక్స్ట్ కంటెంట్ మార్కెటింగ్ సార్. లివరేజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లోనే కంటెంట్ మార్కెటింగ్, ప్రొవైడెడ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ వ్లాగ్స్ అనమాట. వెబినార్స్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, చిన్న పిల్లలతో వీడియోస్ చేసి పోస్ట్ చేయడం, అలా కంటెంట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసి వదలడం సార్. నెక్స్ట్ ఎన్హాన్స్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనం వదిలేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ గురించి కానీ, పర్సనలైజ్ డేటా అనలిటిక్స్ కానీ, ఎఫిషియంట్ ఆన్ బోర్డింగ్ ప్రాసెస్ గురించి కానీ, రెస్పాన్స్ అంటే కస్టమర్ యొక్క రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో కూడా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బిల్డ్ ట్రస్ట్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్. కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మీద ఎలా పనిచేస్తున్నారు ఏంటి, అది మొత్తం ఆ గ్రూప్ అంతా కూడా ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, వచ్చే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్, ఆన్లైన్ రిప్యుటేషన్స్ కానీ, ఎథికల్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అవి కూడా ఉండాలి సార్. నెక్స్ట్ ఆఫర్ కాంపిటేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్. ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ మనం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇయర్ మనం బ్రాంచ్ పెట్టినప్పుడు గ్రోత్ అనేది నార్మల్ గా ఉంటుంది, అండ్ నెక్స్ట్ పెరిగే కొద్దీ ఏంటంటే గ్రోత్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ మనకు వచ్చే 5 స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి 10 స్టూడెంట్స్ అవుతారు. అది అంటే లైక్ మనకి మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళని మన దగ్గర పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి కాలేజ్ గురించి చెప్పమనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు సార్. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ అలయన్సెస్, కొలాబరేషన్స్ విత్ అంటే కొలాబరేట్ అవడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ప్లెక్సిటీ అనే యాప్ ఎయిర్టెల్ తో కొలాబ్ అయిపోయి ఎయిర్టెల్ నుంచి మనకి ఫ్రీ అని చెప్పేసి ఒక లాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనం ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సార్ నేను రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద నేను హార్లిక్స్ అది ఎలా మోడిఫై చేయగలిగాము. నెక్స్ట్ కోకోకోలా కంపెనీ సార్. కోకోకోలా ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బాటిల్ అనేది ఆ సైజ్ లో వచ్చింది సార్. తర్వాత అది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ కింద వచ్చి డిఫరెంట్ గా అంటే ఉన్నదాన్ని కొంచెంగా డెవలప్ చేశారు. అలాగే టెలికమ్యూనికేషన్ లో ఈటీవీ తీసుకోవచ్చు. ఈటీవీ ఫస్ట్ సింగిల్ స్టేజ్ గా ఉండి తర్వాత అది స్ప్లిట్ అయింది, ఈటీవీ ప్లస్ అని, లైఫ్ అని ఇలా.
So finally, now conclusion, sir, a successful product marketing strategy is a crucial for driving product adoption, sales and long-term business growth in today's competitive landscape. ఒక మార్కెట్ లో మనం వదలాలి అంటే అన్ని చుట్టూ మన సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా ఏ రకంగా ఉంది, ఏది క్లిక్ అవుతుందో అని చూసి వదిలేక కూడా దాని గ్రోత్ ఎలా ఉందో అని చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళడమే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Well done, very good. Heartily congratulations, Pravalika. That marketing you taken, you covered 360-degree wise. At present, social media is very important. So many children, adults, everyone searching YouTubes like that. Not only TV, social media, YouTube also important. For example, all social media, Facebook, through Facebook, through digital marketing. Nowadays, digital marketing. Actually, digital marketing means digitally do advertise. Social media, YouTube or WhatsApp or Facebook, everything. She covered a lot. Stepping stone to success. Day one మనం బిగ్ వెళ్ళలేం కాబట్టి స్లోగా డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. షీ గివెన్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్, హార్లిక్స్ ఆర్ కోకోకోలా, వాట్ ఎవర్. Well done. You apply all marketing strategies through banners, through digital marketing, through social media, through advertisement, through brand ambassador. Some organization will give 10 crores, 20 crore also to that brand ambassadors. If required, brand ambassador not required for that gold shop. What is that gold shop? Gundu, I forget his name. Gold shop. What is his name? Sairam, anyone can type. He is the brand. Warner is the brand ambassador. గుర్తు రావట్లేదు ఫోటో. ఆయన ఫోటో కనిపిస్తుంది ఇమేజ్ కానీ నాకు. జ్యువెలరీ, లలితా జ్యువెలరీ. వానరే బ్రాండ్ అంబాసిడర్. వై హీ నీడ్ టు పే 10 crore or 20 crore టు బ్రాండ్ అంబాసిడర్? ఒకసారి ఆయన చెప్పాడు, నాకన్నా బాటమ్ ఆఫ్ హార్ట్, నాకన్నా హృదయపూర్వకంగా నేను 10 crore 20 crore ఇచ్చి పెట్టుకున్నా కానీ ఎవరు చెప్పలేరు, అదే నా కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పాడు. ఓకే, గుడ్. లలితా జ్యువెలరీ బాగా ఫేమస్ అయిపోయాడు. ఏంటంటే ఆయన ఇది డబ్బులు ఊరకనే రావా? ఎస్, వెరీ గుడ్ ప్రవళిక, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్, ప్లీజ్ ఎనబుల్ టు M14 బాదమ కృష్ణ కిషోర్. బాదం కృష్ణ కిషోరేనా రెడీగా ఉన్నాడు? Yes, 178 Sri Lakshmi is ready, sir. Okay, enable. Fast, please. Carry on, sister. Sairam. F178. Go ahead. F178. Sorry, sir, I'm not giving the presentation. I'm just to answer you the Lalita jewelry questions. Okay. M14 is ready. F93 also ready. Please raise your hands. Like this. What happened for M14 Badam Krishna Kishore? Several charts. I am ready. Please enable, sir. Give permission. I am ready, sir. M14 displaying several charts. Please raise your hand. Rajat. Hand raise means not thumbs up.
Hand raising is different, thumbs up is different. M14, Badam Krishna Kishore. Number 2, he raised, I think. Only 2 Okay, sir. members raised. Hello. Hi, Yeah, brother. Om Shri Sairam. Om Sri Sai Ram, sir. Good evening. Yeah, M14 Krishna Kishore. Yes, sir. Yeah, your topic, please. My topic is stock market, sir. Stock market already given. Okay, okay, no problem. I- From tomorrow onwards, those, yeah, whatever not covered, please try from tomorrow onwards. I Stock market, already- yeah, first you share the document, please. Fast. Sure, Wish sir. you all the very best. Go ahead. Okay, sir. Sir, is it visible? Yes, voice okay, display okay, maximize the screen. Okay, sir. My topic is stock market, sir. Stock market is nothing but high risk and high returns. రిస్క్ ఉంటుంది, రిటర్న్స్ ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్, స్టాక్ మార్కెట్లో మనకి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్ అండ్ ఎన్ఎస్సి ఇస్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఇట్ ఈస్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్. Another one is Bank Nifty, all banks index. Fourth one is IT Nifty and Pharma Nifty. Okay, sir? Yes, okay, you go ahead fast. Okay, sir. Coming to next one, on central government budget day, sorry, when stocks up, if purchasing is more than that particular stock is up, bulk deals buying. అంటే ఇప్పుడు స్టాక్స్ ఏమైనా అప్ అయితే మనకి పర్చేసింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ No, 1 minute. No. Don't get confused. If purchasing more and more, then stock is up. If purchasing is more, if buying is more, then stock is up. పర్చేసింగ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ స్టాక్స్ అప్ అవుతుందండి. పర్చేసింగ్ బయ్యింగ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ స్టాక్స్ అప్ అవుతాయి. అది డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ప్లీజ్. ఓకే సార్, గాట్. If any bad news like war, collapse of World Trade Center, attacks on capital city like Mumbai, attacks on Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, coronavirus, worldwide economic problem, if company announces negative results, example, announcement of company under loss, attacks on Prime Minister, political uncertainty, high inflation, big deals cancellation, big scams, Satyam Computer share come down to 6 rupees. If organization profits decreases, if GDP growth less, RBI repo rate, for all bad and sad news, profit becomes bookings, negative announcement from USA. These are all when stocks will down. Yeah, all these are sad news, bad news, right? So stocks Yes, may down. Yes, simple. Coming to next, sir, key points of the Indian stock market. Two main exchanges. National Stock Exchange, founded on 1992, it is electronic trading. And Bombay Stock Exchange, founded in 1875, Asia's oldest exchange. Main indexes, Nifty 50, those are top 50 companies on National Stock Exchange, sir. Sensex also top 30 companies on Bombay Stock Exchange. Regulator, Stock Exchange regulated by SEBI,
Securities and Exchange Board of India ensures fair trade investors protection. సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సెబీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు మనకి బ్యాంక్స్ ఏమో ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, ఇన్సూరెన్స్ ఏమో ఐఆర్డిఏ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, అలాగే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏమో సెబీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్, ఈక్విటీ షేర్స్. ఎగ్జాంపుల్ అపోలో హాస్పిటల్, ఎస్బీఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, టీసీఎస్, ఇన్ఫీ, అదాని, అవన్నీ ఈక్విటీ షేర్స్ కింద వస్తాయి సార్. డెరివేటివ్స్, ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్ sometimes you can get 1 lakh intraday profit for 10,000 investment. For example, Bank Nifty, derivatives, futures and options. Bank Nifty is the example. Bank Nifty everyday trading చేస్తారు, అంటే ఎవ్రీడే డైలీ ఇంట్రాడే కింద యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. దీనికి ఏంటంటే కీ పాయింట్, సెన్సెక్స్ పెరుగుతూ ఉంటే పెరిగే విధంగా పుట్టు కాల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, పుట్టు కాల్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, పెరిగే విధంగా వెళ్ళాలి. సెన్సెక్స్ డౌన్ అవుతూ ఉంటే డౌన్ అవుతా ఆ విధంగానే పోవాలి, అంతేగాని డోంట్ గో రివర్స్ డైరెక్షన్. రివర్స్ డైరెక్షన్ అనేది అడ్వైజబుల్ కాదు ఇది. బట్ అవాయిడ్ దట్ ఇంట్రాడే అనేది డైలీ వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. సాయిరామ్. ఓకే సార్. ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్. దీనికన్నా బెస్ట్ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చెప్పాను, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఇండెక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండెక్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. బికాజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 100-200 న్యూ కంపెనీస్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఐపీఓ ద్వారా 100-200 కంపెనీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక కంపెనీ కొలాప్స్ అయినా ఇండెక్స్కి అనేది మాత్రం ప్రాబ్లం ఉండదు. యా, గో అహెడ్ సాయిరామ్ ప్లీజ్. సార్ డెప్ట్ బాండ్స్, మనకి బాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి సార్. ఆ బాండ్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చాక మనకి ఆ ఆ డేట్కి మనకి బాండ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కరెన్సీ అండ్ కమోడిటీ మార్కెట్స్. కరెన్సీ అంటే మనకి కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్, అంటే ఇండియన్ రూపీస్ నుంచి యూఎస్కి, యూఎస్ నుంచి ఇండియన్ రూపీస్, లైక్ దట్. కమోడిటీ మార్కెట్స్ అంటే మనకి ఏమైనా గూడ్స్ ఎక్కడి నుంచి అబ్రాడ్ నుంచి మన ఇండియాకి, ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్కి మనకి. ఎగ్జాంపుల్ కమోడిటీ మెటల్స్ ఉన్నాయి, కమోడిటీ క్రూడ్ ఆయిల్, ఇలాంటివన్నీ క్రూడ్ ఆయిల్, మెటల్స్ ఇవన్నీ కమోడిటీ కింద వస్తాయి. సాయిరామ్. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కూడా సార్. యా. అండ్ కమింగ్ టు స్టాక్ మార్కెట్ టైమింగ్స్, ప్రీ ఓపెన్ 9 నుంచి 9:15 AM సార్. అండ్ నార్మల్ ట్రేడింగ్ 9:15 AM to 3:30 PM, and post close 3:30 to 4 PM. Types of investors: retail investors, trading by an individual person. ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ ట్రేడింగ్ చేస్తే వాళ్ళని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు. హై నెట్ వర్త్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఎక్కువగా బల్క్గా ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళని హై నెట్ వర్త్ ఇండివిజువల్స్ అంటారు. ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఫారెన్ అబ్రాడ్ నుంచి ఎవరైనా మన స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళని ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే. డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఈ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే డొమెస్టిక్ అంటే మన ఇండియన్స్ అండి, వెరీ సింపుల్, మన ఇండియన్స్. లోకల్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే FIIs అప్రాక్సిమేట్లీ 50% వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం 51% కూడా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 షేర్స్ ఉన్నాయనుకుందాం మీకు అర్థం అవడానికి, అందులో 50 ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ కొనేసుకోవచ్చు, 50 మన ఇండియన్స్, మిగిలిన 50 US, UK, కెనడా వీళ్ళంతా కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే. ఎందుకంటే మన స్టాక్ అప్ అవుద్ది, ఇండెక్స్ అప్ అవుద్ది, ఆ స్ట్రాటజీ అనమాట. సాయిరామ్, అంతేనా? ఇంకా ఉన్నాయా స్లైడ్స్? ఇంకా ఉన్నాయి సార్. కొంచెం స్పీడ్ పెంచాలి ప్లీజ్, ఎందుకంటే టైం అయిపోతుంది, చాలా మంది క్యూలో ఉన్నారు. యెస్టర్డే దిస్ టాపిక్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. స్పీడ్ పెంచాలి ప్లీజ్. ఓకే సార్. సెటిల్మెంట్ సైకిల్, ట్రేడ్ ప్లస్ 1 వర్కింగ్ డే ఫర్ ఈక్విటీస్. 5 పాపులర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొడక్ట్స్: షేర్స్, మ్యూచువల్స్, ETFs, బాండ్స్, IPOs. Stock market indices categories: broad market, Nifty 50, Sensex,
Nifty Next 50. Sectoral, Nifty Bank, Nifty IT, Nifty Pharma. Thematic, Nifty ESG, Nifty Infrastructure. Nifty ESG అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ సోషల్ గ్రూపా? ఎస్ సార్, సోషల్ గ్రీవియన్సెస్ అండి. నిఫ్టీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏదైనా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అదే మన ఇండియా, మన రెవెన్యూ సెక్టర్లో ఏమైనా ఎక్కువగా పడిందంటే అది నిఫ్టీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని. ట్రేడింగ్ మెథడ్స్, డెలివరీ ట్రేడింగ్, హోల్డింగ్ షేర్స్. ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్, బై ఆర్ సెల్ సేమ్ డే. డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్, ఎఫ్ అండ్ ఓ. Observation, stock market down in the year 2008 due to economic problem. Globally, stock market down due to coronavirus. అంటే 2008లో మన ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, అప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ డౌన్ అయింది సార్. అట్ ది సేమ్ టైం కరోనా వైరస్ అప్పుడు కూడా మనకి మార్కెట్ డౌన్ అయ్యింది, స్టాక్ మార్కెట్ డౌన్ అయ్యింది. అప్రాక్సిమేట్లీ COVID-19 ఏదో అంటారు, 2019లో ఏదో మళ్ళీ డౌన్ అయింది. ఎస్ సార్, 2019-20లో కూడా 2008 12 years ఒకసారి అప్రాక్సిమేట్లీగా డౌన్ అవ్వచ్చు. ఆ టైంలో 1000 రూపీస్ షేర్ 100కి, 100 రూపీస్ షేర్ 10 రూపీస్కి వస్తుంది. బెస్ట్ టైం ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికాస్ బై ఆన్ డిప్స్ అంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్. 2008లో టాటా మోటార్స్ షేర్ 30 రూపీస్ సార్, అప్పుడు డౌన్ అయింది. విత్ ఇన్ 2 yearsలో మళ్ళీ 300 రూపీస్కి క్రాస్ అయింది. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఇన్వెస్ట్ 10 lakhs విత్ ఇన్ 2 years దే కెన్ గెట్ రిటర్న్ 1 crore సార్. అబ్జర్వ్, ఫర్ ఎవ్రీ 12-year cycle స్టాక్ మార్కెట్ మే డౌన్ డ్యూ టు ఎనీ ఆఫ్ ది రీజన్. ఇట్ మే రికవర్ అగైన్ అప్ విత్ ఇన్ 2 to 3 years. అంటే ప్రతి 12 yearsకి స్టాక్ మార్కెట్ డౌన్ అయిపోతుంది. అండ్ విత్ ఇన్ 2 to 3 years అంటే డౌన్ అవ్వడం కొన్ని రీజన్స్ వల్ల డౌన్ అవుతుంది, మళ్ళీ రికవర్ అయిపోతుంది విత్ ఇన్ 2 to 3 yearsలో మన అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం. యా, గుడ్, వెల్ డన్, గ్రేట్ జాబ్. అయిపోయిందా? దట్స్ ఇట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. యా, వెరీ గుడ్, వెల్ డన్, వండర్ఫుల్, గ్రేట్ జాబ్. M14 Krishna Kishore, you covered stock market. Next 2-3 members ready, please close the document. Next, please raise hand. Today I would like to cover artificial intelligence, interview tips, CV tips, so many. Please speed pencil, please. Stand there and read the words what teacher wrote on. Madam, 2-3 members already raised. Please give permission, mic and sharing permissions. Please enable. You click on my MIC, mic, and share the document. F121, please carry on. Brothers. Unmute yourself, brother. Thank you, ma'am. Yep. Thank you. Now, who is ready? Sir, I am ready, sir. 121, Nandish. M121, na? Yes, sir. Mallesh. Nandish, sir. Nandesh, 1 minute. Yes. Your topic, please. Sir, my topic is accounts, sir. Account types. Account types. Okay, Yes, sir. కొంచెం speed గా please, time. Okay, sir. Okay, Thank sir. you, thank you. Sure, sir. Go ahead, wish you all the very best, Sairam. Thank you, sir. Sir, is it enabled, sir? Hello, Yeah, Sairam. please share the document.
Sir, is it enabled, sir? No display actually. Document no display. Sorry, sir. 1 minute. You are giving presentation through mobile, right? Yes, sir. Yes, sir. Wait. You can share the document, Yes, sir. Yes, sir. please. Sir, I will share in WhatsApp, sir. If please. Yes, no problem. Okay, Go sir. ahead fast. Okay, sir. Sir, sorry, sir. It's not enabled, sir. Hello, sir. మీరేమి అనుకోవద్దు. మీరు కొంచెం వెయిట్ చేయండి. దయచేసి ఏం అనుకోవద్దు. కొంచెం వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారో ఆప్షన్ ఎనబుల్ చేయండి మేడం. Sir, already completed, sir, M14, but still he raised his hand, sir. No. F93 Kollasravani, ready or not? F93 Kollasravani. Please raise your hand, sister. F93. No, sir. She is suffering from fever, sir. She messaged in group, sir. Shravani. 1 minute. F121 Nandesh, tomorrow okay for you? Sir, I am ready for giving presentation now, sir, but it is not enabled to share my documents. You do one thing. Without Yes, sharing, you give presentation. Without yes, sharing, sir, yes, you sir. give presentation. No problem. Okay, sir. Thank you so much, sir. Sir, today my topic is types of accounts, sir. One is saving account, second current account, joint account, demat account, fixed deposit account, RD account. It's mean recurring deposit account. Sir, sir, I recently visit my near house bank, sir. I collected some forms, sir, ante real time forms. What I am if Yeah, very opening good. Wonderful saving bank job. account. Yes, sir. If you opening saving bank What is account. that bank name? Not What this is the name. yes, sir. Yes, sir. What is the real time of form? No, bank That's name. why, What sir, is the bank name? Sir, Indian Overseas Bank, sir, IOB. IOB. Okay, go ahead. All the best. Yes, sir. I collected so many forms, sir, but I didn't share documents. Extremely sorry for that, sir. Hello, Sairam. No, you go ahead. No problem. This topic Okay, already sir. covered. It is for you. Okay. You go ahead fast. Okay, thank you, sir. Saving account is for individual account, sir. Individual account save the money safely, earn interest balance, sir. Limit transactions, sir. ATM card, internet banking facility, checkbook facilities is available, sir. Current account is it can open individual or firm organization, sir. It's required documents. It's mostly current account mostly opened business firms, traders, sir. No interest on the balance, unlimited transactions,
And overdraft facility, withdraw more than balance if may be available. Documents for current accounts, a person from PAN card, Aadhaar card, business proof, GST registration, Udyam registration, trade license. జాయింట్ అకౌంట్ కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి ఆధార్ కార్డు, పాస్పోర్ట్, ఓటర్ కార్డు, పాన్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఇష్యూ చేసిన ఫోటో ఐడి కానీ. ఇది జాయింట్ అకౌంట్ మనం మోస్ట్లీ చిన్నపిల్లలతో ఓపెన్ చేసుకుంటాం సార్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మెయింటైన్ చేయడం రాదు కాబట్టి. ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే మినిమం ఏజ్ వచ్చేసి 10 years. 10 years అంటే మైనర్ వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి మెయింటైన్ చేయడం రాదు కాబట్టి జాయింట్ అకౌంట్ను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి మన ప్రైమరీ అకౌంట్ మైనర్ అకౌంట్ కి ఏజ్ బిలో 18 ఉంది కాబట్టి అండర్ గార్డెన్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అంటే పేరెంట్స్ గానీ రిలేటివ్స్ గానీ అదర్స్ గానీ కొంచెం అండర్ గార్డెన్ యాడ్ చేస్తారు, అందుకు దాన్ని జాయింట్ అకౌంట్ అంటారు. యా సార్. డాక్యుమెంట్స్ సార్ జాయింట్ అకౌంట్ కి ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ ఏదైనా ఆధార్ కానీ, పాస్పోర్ట్ కానీ, ఓటర్ ఐడి కానీ, పాన్ కార్డ్ కానీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఇష్యూ చేసిన వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్ కానీ మనము బ్యాంకులో సబ్మిట్ చేసి జాయింట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు సార్. దాంట్లో మనము జాయింట్ అకౌంట్ లో ప్రైమరీ అకౌంట్ హోల్డర్ గా ఒకరిని, సెకండరీ హోల్డర్ గా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ అతను పెద్దగా అయిన తర్వాత, అంటే చిన్నోడు పెద్దడైన తర్వాత వాళ్ళకి ప్రైమరీ అకౌంట్ గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సార్. యా మైనర్ నుంచి మేజర్ గా కన్వర్ట్ అయితే గన ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది, ప్రైమరీ హోల్డర్ గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. హీ కెన్ గెట్ ఆల్ ద రైట్స్, అన్ని రైట్స్ వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి. మైనర్ అకౌంట్ కి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. వెన్ ఎవర్ హీ కన్వర్టెడ్ టు మేజర్ అంటే మీన్స్ క్రాస్డ్ 18 టచ్డ్ 18 మేజర్ అయిపోతారు కాబట్టి ఏటీఎం కార్డు, చెక్ బుక్, ఆల్ మొత్తం అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఫ్యూచర్స్ వచ్చేస్తాయి. యా నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ సార్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనేది అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తాం సార్ కొంత సమయానికి, ఫిక్స్డ్ పీరియడ్, ఎగ్జాంపుల్ 1 year కానీ 2 years కానీ. అంతవరకు మనం అమౌంట్ విత్డ్రా చేయడం కానీ ఏముండదు సార్. ఒకవేళ చేసినట్లయితే మనం దానికి పెనాల్టీ కట్టాల్సి వస్తుంది సార్. ఆ పెనాల్టీ అంటే మనం సేవింగ్ అకౌంట్ వేరు, మన కరెంట్ అకౌంట్ వేరు, జాయింట్ అకౌంట్ వేరు, ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్ వేరు సార్. ఈ 4 డిఫరెంట్ ఈచ్ అదర్ సార్. Yes, go ahead. Fixed deposit, bank will give rate of interest. It is likely traditional 6.5 to 8.5 అంటారు కానీ 6.5 నుంచి 7.5 లోపు ఉంటుంది. కొన్ని స్మాల్ బ్యాంక్స్ 8.5, 6.25 to 8.5 ట్రెడిషనల్. FD ఆల్సో సేమ్. నెక్స్ట్. Yes sir, I have some collected paper sir, but it didn't show, and sorry sir. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆర్డి సార్. ఆర్డి డిపాజిట్ సార్, రిక్యూరెంట్ డిపాజిట్. ఇది మనం నెల ఒక కొంత అమౌంట్ మనం అకౌంట్లోకి ఆర్డి చేసుకుంటే దాంతోపాటు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సార్. మనము ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు దాన్ని మనము డిపాజిట్ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు సార్. ఈ ఫెసిలిటీస్ మనకు ఆర్డీలో ఉంటుంది సార్, మన ఎఫ్డీలో ఉండదు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే బల్క్ అమౌంట్ ఒకేసారి 1,00,000 ఉంటే 1,00,000, 10 lakhs ఉంటే 10 lakhs ఒకేసారి ఎఫ్డి చేసేస్తామండి, దానికి బాండ్ ఇస్తారు. రికరింగ్ డిపాజిట్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఒక డేట్ చెప్తాం, ఆ డేట్ కి మీ అకౌంట్ లోంచి ఆటోమేటిక్ గా డెబిట్ అయిపోయి ఆర్డీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మీ సేవింగ్ అకౌంట్ లోంచి ఆటోమేటిక్ గా డెబిట్ అయిపోయి ఆ పర్టికులర్ డేట్ లో పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆర్డి అనే బాండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, రికరింగ్ డిపాజిట్ అనే బాండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎగ్జాంపుల్. యా ఇప్పుడు బ్యాంక్ బాగా అభివృద్ధి చెందినాయి సార్. ఇప్పుడు జస్ట్ ట్యాబ్ మొబైల్లోనే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కానీ, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు కానీ, కరెంట్ అకౌంట్లు కానీ ఇవన్నీ ఆపరేషన్ చేసే టైప్లో అన్నీ వచ్చేసినాయి సార్. ఇప్పుడు మనం ఏం పెద్దగా ఫామ్స్ ఫిల్అప్ చేయడం కానీ ఇట్లాంటివి ఏం లేకుండా జస్ట్ ఫిజికల్ ఫొటోస్ కానీ అట్లాంటివన్నీ డైరెక్ట్ గా తీసుకొని విత్ ఇన్ 15 minutes లో మనకు కావాల్సిన బాగా డెవలప్ అయిపోయింది, డిజిటల్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి నో నీడ్ టు గో టు బ్యాంక్, not required. Whatever futures existed in the branch banking, that all futures existed in the net banking and mobile banking, net banking and mobile app. మనకి మొబైల్ యాప్ లోనే అన్ని ఇంట్లోంచే పెట్టేసుకోవచ్చు అండి, బ్రాంచ్ కి వెళ్ళాల్సిన పనే లేదు. డిజిటల్ డెవలప్డ్, టెక్నాలజీ డెవలప్డ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఎస్ సార్.
ఇఫ్ సార్ మనం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో కానీ ఆర్డీలో కానీ మనము కొంత అమౌంట్ రిటర్న్స్ మనం ఎక్కువగా పొందినప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ మనకు పడకుండా ఉండాలంటే మనకు 15G కానీ 15H కానీ ఫామ్స్ ఉంటాయి సార్. ఆ ఫామ్స్ మనము వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది సార్. సో అది చాలా మంది సాయిరామ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 15G 15H సీనియర్ సిటిజన్స్ ఏజ్ హై, మీకు చెప్పేస్తాను. సీనియర్ సిటిజన్స్ ఏజ్ హై కాబట్టి 15H, ఏజ్ హై కాబట్టి 15H. సీనియర్ సిటిజన్స్ కి 15H అనేది అప్లోడ్ చేయాలండి. ట్యాక్స్ ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. హై హెచ్, జి అనేది బిలో 60 ఏజ్ వాళ్ళకి 15G అప్లోడ్ చేసుకుంటే ట్యాక్స్ అనేది తగ్గుతుంది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇలా ఇందులో ఎఫ్డీలో కూడా ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. 5 years ఇలా ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఉంటాయండి ఎఫ్డీలో కూడా. మనం అట్లా రెన్యువల్ కానీ చేసుకోవచ్చు సార్. ఒక ఎఫ్డి కానీ ఆర్డీ కానీ ఒకవేళ మనకి ఇంకా మనం పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు అది అట్లే ఆటోమేటిక్గా రెన్యువల్ ఫామ్ రాసిస్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అట్లా చేసేస్తారు సార్. మనం ఇంకోసారి మళ్ళీ డబ్బులు తీసి మళ్ళీ వేయాల్సిన పని లేదు. మళ్ళీ మనకి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసి నెఫ్ట్ కానీ ఐఎంఎఫ్ కానీ ఆర్టీజీఎస్ కానీ ఉన్నాయి సార్. వేరే ఐఎంపిఎస్ అండి, ఐఎంపిఎస్ సారీ ఐఎంపిఎస్ సారీ సార్, ఐఎంపిఎస్ సార్. మన బ్యాంక్ నుంచి వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నప్పుడు ఇవి యూజ్ చేస్తాం సార్. లేదు మన బ్యాంక్ నుంచే మన వైఫ్ కానీ మన బ్రదర్ కానీ మన సిస్టర్ కానీ సేమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మనం ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే జస్ట్ డిపాజిట్ ఫాము విత్డ్రా ఫాము రెండు అటాచ్ చేసి డిపాజిట్ ఫామ్ లో మనం ఎవరు వేయాలనుకున్నావో వాళ్ళ అకౌంట్ నంబరు, విత్డ్రాలో మన అకౌంట్ నంబర్ వేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే జస్ట్ అది ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది సార్. yes next సార్ కొన్ని లోన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సార్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత. సార్ మేజర్గా టూ టైప్స్ లోన్స్ ఇస్తారు సార్. సెక్యూరిటీ లోన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ లోన్స్ సార్. సెక్యూరిటీ లోన్స్ అంటే సార్ హౌస్ కానీ గోల్డ్ మీద కానీ ఎఫ్డి మీద కానీ ఏదైనా మనకు ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ మీద కానీ వాటిని బేస్ చేసుకొని లోన్ ఇచ్చే వాటిని సెక్యూరిటీ లోన్స్ అంటారు సార్. అన్సెక్యూరిటీ లోన్స్ అయితే మన షూరిటీ ఏమి ఇవ్వకుండా జస్ట్ మన క్రెడిట్ స్కోరు, ఇన్కము మనం అట్లాంటి బేస్ చేసుకొని అన్సెక్యూరిటీ లోన్స్ గా వాళ్ళని అంటాం సార్. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి పర్సనల్ లోను, ఎడ్యుకేషన్ లోను, క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్ సార్. కొన్ని బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ సార్ కొన్ని లోన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను సార్. హోమ్ లోను, ఎడ్యుకేషన్ లోను, వెహికల్ కార్ లోను, పర్సనల్ లోను, బిజినెస్ ప్లాన్ లోను, అగ్రికల్చర్ లోను, గోల్డ్ లోను. గోల్డ్ ఇచ్చే అతను గోల్డ్ అప్రైజర్ అంటారు సార్. వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాంకు పాలసీ బట్టి గ్రాముకి ఎంత అమౌంట్ ఇస్తారని వాళ్ళు మామూలుగా వాళ్ళ పాలసీలో చెప్తారు సార్. అగ్రికల్చర్ లోన్ అంటే అగ్రికల్చర్ మన ఫార్మర్స్కి ఇస్తారు సార్. మన పట్టాదారు అది పాస్బుక్ తీసుకొని పాస్బుక్ తరపున మనకి లోన్ ఇస్తారు సార్. ఇంకా అంటే రీపేమెంట్ సార్. రీపేమెంట్ మనకి 3 టైమ్స్లో ఉంటుంది సార్. షార్ట్ టర్మ్ లోను, మీడియం టర్మ్ లోను, లాంగ్ టర్మ్ లోను. షార్ట్ టర్మ్ అంటే విత్ ఇన్ ది 1 year లో కట్టేస్తే అది షార్ట్ టర్మ్ సార్. మీడియం టర్మ్ లోన్ అంటే 1 to 5 years సార్. లాంగ్ టర్మ్ అంటే more than 5 years సార్. సార్ అంతే సార్. సాయిరామ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. Yeah, very good. Well done. Good presentation. You selected saving account, current account, fixed deposit, recurring deposit, and loans. Topic M121. Nandesh, congratulations. Saving account, మన personal use, current account, it is for business purpose. Need to submit GST, trading certificates ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవి సబ్మిట్ చేస్తే అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు. కొన్ని బ్యాంక్స్లో ఏమో ఫిజికల్ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి, కొన్ని బ్యాంక్స్లో ఆన్లైన్ లింక్స్ తోనే అయిపోతుంది. టెక్నాలజీ డెవలప్డ్ కాబట్టి ట్యాబ్లోనే ఆన్లైన్ లింక్స్ తోనే ఈ అకౌంట్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చెప్పాడు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర 5 lakhs ఉందనుకోండి, బల్క్ అమౌంట్ 5 lakhs కూడా 1 year 2 years 5 years ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తావు. దీని రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 6.5 to 8.5 లోపు ఇలాగ ఉంటుంది. ఆల్ ట్రెడిషనల్ ప్లాన్స్. రికరింగ్ డిపాజిట్ అంటే ఒకేసారి బల్క్ అమౌంట్ కాకుండా నీ అకౌంట్ నుంచి కట్ అవుతా ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ 10,000 పెట్టుకున్నారనుకోండి రికరింగ్ డిపాజిట్. ఈ రికరింగ్ డిపాజిట్ మీ అకౌంట్, మీ సేవింగ్ అకౌంట్లోంచి రికరింగ్ డిపాజిట్ అకౌంట్లోకి ఇందులో కట్ అయ్యి అందులో యాడ్ అయిపోయి ఆర్డీ అనేది ఎవ్రీ మంత్ 10,000 పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ లాగే. సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది మార్కెట్ బేస్డ్, ఇదేమో ట్రెడిషనల్, అంతే డిఫరెన్స్. ఎవ్రీ మంత్
అలాగే ఇంకోటి ఏంటి లోన్స్ కవర్ చేశాడు. మనం ఒక 20 టైప్స్ చెప్పుకున్నాం. పర్సనల్ లోను, కార్ లోను, అగ్రికల్చర్ లోన్, గోల్డ్ లోను, బిజినెస్ లోను, ఎస్బీబీ, ఎంఈజీ, కార్పొరేట్ లోన్స్ అంటే 500 crore, 1000 crore కార్పొరేట్ లోన్స్, లోన్ ఎగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ, లోన్ ఎగ్నెస్ట్ షేర్స్, మీ షేర్స్ని ప్రపోర్షనల్గా కూడా లోన్స్ ఇస్తారని చెప్పుకున్నాం. మీ ప్రాపర్టీకి ఎగ్నెస్ట్గా కూడా లోన్ ఇస్తారని చెప్పుకున్నాం. హౌసింగ్ లోను, పర్సనల్ లోన్ అంటే ఓన్లీ శాలరీడ్ పర్సన్స్కే పర్సనల్ లోన్ ఇస్తారు. గోల్డ్ లోన్ అంటే అప్రైజర్ ఒక గ్రాముకి 3000 ఏదో ఉంటుంది. కొన్ని డిపెండ్స్ ఆన్ బ్యాంక్. కొన్ని బ్యాంక్స్లో 2500, కొన్ని బ్యాంక్స్లో 2800, కొన్ని బ్యాంక్స్లో 3000. ఈ వేరియబుల్ ఎవ్రీ మంత్. గోల్డ్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇక్కడ గ్రామ్ ప్రైస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అప్రైజర్ ఉంటాడు ప్రతి బ్యాంక్కి. ఆ గోల్డ్ అప్రైజర్ని టెస్ట్ చేస్తాడనమాట. ఒరిజినల్ గోల్డా కాదా, ఇది బ్యాంక్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా కాదా, బ్యాంక్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్కి, బ్యాంక్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి, బ్యాంక్ ఎక్స్టాండ్ గైడ్లైన్స్కి మనం దీన్ని గోల్డ్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదు అనేది అప్రైజరే మొత్తం చూసుకుంటాడు. అప్రైజర్ అనేవాడు థర్డ్ పార్టీ అండి. అప్రైజర్ అనేవాడు థర్డ్ పార్టీ. వాళ్ళని బ్యాంకు లైక్లీ పార్ట్ టైం రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. మనం ఫోన్ చేస్తాం, బాస్ గోల్డ్ లోన్ వచ్చింది, నువ్వు అర్జెంట్గా ఎక్కడున్నా త్వరగా రా అని ఫోన్ చేసేస్తాం. వాడు పరిగెట్టుకొని వచ్చేస్తాడు. అప్రైజర్ టెస్ట్ చేస్తాడు, ఇది ఎన్ని క్యారెట్స్ ఉంది, ఒరిజినల్లా కాదా. కొంతమంది ఏంటంటే ఇవి ఉంటాయి చూడండి, ప్యూర్ గోల్డ్ అయితే ఓకే, ఈ డైమండ్స్ అని ఇంకేంటి నవరత్నాలు అవి ఇవి పెడతారు కదా, వాటికి తగ్గుద్దండి. సో అవన్నీ అప్రైజర్ విల్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. దీనికి ఎన్ని గ్రాములకి ఇవ్వచ్చు, ఎన్ని గ్రాములకి గోల్డ్ ఇవ్వచ్చు, ఎంత ఇవ్వచ్చు అనేది అప్రైజరే చూసుకుంటాడండి అవన్నీ. అది గోల్డ్ లోన్ ఇమీడియట్గా ఫాస్ట్గా 20 minutesలో అయిపోతుంది. అగ్రికల్చర్ లోన్ అంటే మీ యొక్క ల్యాండ్ మీద ఇస్తారు లోన్ అనేది. ఈ విధంగా మనం ఒక 20 type ఆఫ్ లోన్స్ చెప్పుకున్నాం. 9 steps కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ రెడీ ప్లీజ్? కంగ్రాచులేషన్స్ టు టుడే F156 Sai Lakshmi Durga. Congratulations, you given good presentation. Next M14 Krishna Kishore stock market presentation, well done. Next F12 Pravalika given presentation on marketing. Marketing is very important. Well done, good job. You did great job today. Congratulations Pravalika. Next Surekha Mutyala F181 given topic name presentation on insurances. Nowadays insurance essential. You covered all LI, GA, GA types of term insurance. You covered all. Well presentation. Good. Congratulations Surekha Mutyala. Next Nandesh M121. He given presentation on saving account, current account, fixed deposit, recurring deposit and loans chapter. Congratulations to all the above. Well done, good presentation, nice presentation, fantastic, marvelous. Next, anyone ready? Sairam? Or shall I start? Remaining, please give on tomorrow. Keep ready for tomorrow, please. Whatever syllabus covered, you don't touch. We have covered more than 50 topics. Please, please, because time saving technique. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తీసుకోండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకేమైనా డిపార్ట్మెంట్స్ మనం 26 చెప్పుకున్నాం. 26లో 2 to 2 minutesలో అయిపోయే డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక 8 తీసుకోండి. 2-3 minutesలో అయిపోయే డిపార్ట్మెంట్స్ 8 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంపార్టెన్స్. సాయిరామ్, నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ చెప్పేస్తున్నాను. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనుకున్నాం, టైం అనేది సరిపోవట్లేదు. ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సాయిరామ్, షల్ ఐ స్టార్ట్ ఇంటర్వ్యూ టిప్స్? Yeah.
Sairam, what's the heading? What's the heading, Sairam? Interview tips, sir. Yeah, right. Wait a minute. Now you can see the gap. You see the gap of communication. మనం ఏ విధంగా ప్రెజెంట్ చేస్తాం, ఏ విధంగా చెప్పాలి, యూ సీ ద గ్యాప్. యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్, నీడ్ టు డెవలప్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఇందులో అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూయర్కు ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అన్నీ ఒకసారి చూసేద్దాం ఫాస్ట్గా. ఐ విల్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ Sairam, వెరీ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ ఇంటర్వ్యూ no one can get offer letter, right? So interview is very important. It is essential, this chapter. Yeah, interview types, general interview tips. Yeah, first you want to go to, if you want to go to any organization or bank or NBFC or insurance company, IT or non-IT, first you search in Google. First you search in Google. What about the what's the company? Who is the MD? Who is the CEO? What's the company culture, working culture? What's the products? You know little bit. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్న వెంటనే వాట్ యు నో అబౌట్ యువర్ కంపెనీ, యు నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ అవర్ కంపెనీ అని అడుగుతాడు. వాడు అడగకముందే మనమే ఫస్ట్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి యు నో సమ్ నాలెడ్జ్, యు షో నమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, నో అబౌట్ ఇట్స్ హిస్టరీ, కంపెనీ హిస్టరీ, ఎప్పుడు పెట్టారు, ప్రాఫిట్స్లో ఉందా, లాస్లో ఉందా, సంథింగ్ యు నీడ్ టు నో అట్లీస్ట్ 5-10 హైలైట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ద కంపెనీ. వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్, అసలు ప్రొడక్ట్ ఏంటి, ఐటీయా, నాన్ ఐటీయా, కెమికలా, లేకపోతే ఇంకేమైనా బ్యాంకా, ఆర్గనైజేషన్, ఫైనాన్షియలా, ఇన్సూరెన్సా, వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్, లిటిల్ బిట్ యూ నో నాలెడ్జ్ త్రూ గూగుల్. సర్వీసెస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్, హూ ఇస్ ద ఎండి అండ్ సిఇఓ, లేటెస్ట్ న్యూస్, ప్రాఫిట్స్లో ఉందా, లాస్లో ఉందా, ఇలాంటివి కూడా. ఎండి అండ్ సిఇఓ వాళ్ళ అనౌన్స్మెంట్స్ అన్ని, వర్కింగ్ కల్చర్. సో యూ మస్ట్ నో ద బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ యూ మస్ట్ నో ద హిస్టరీ ఆఫ్ ది కంపెనీ, వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్, వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్, లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏంటి అంటే ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉందా, లాస్లో ఉందా, ఏదో ఒక న్యూస్, ఎండి ఎవరు, సిఇఓ ఎవరు, వర్కింగ్ కల్చర్ ఎలాగుంది, ఇలాంటివి మనం గూగుల్లోనో లేకపోతే అదర్వైజ్ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, ఏదో నెట్వర్కింగ్, మనకు తెలిసిన నెట్వర్కింగ్ ద్వారా కానీ కంపల్సరీగా తెలుసుకునే వెళ్ళాలి. ఇట్ ఈస్ 1 మార్క్ డెఫినెట్లీ. దే విల్ ఆస్క్ వాట్ యు నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు, అదొక 1 మార్క్. అండర్స్టాండ్ ద రోల్, అసలు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, నువ్వు సూటబుల్లా కాదా, నీకు రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, ఇట్ ఈ న్యూవా, అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే హెచ్ఆర్ కొన్ని అన్ని డౌన్ వస్తాయండి, కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ పేజ్లో. హెచ్ఆర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, వాట్స్ యువర్ కరెంట్ శాలరీ, హౌ మచ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఇలాంటివి బేసిక్ మనం రెడీగా ఉండాలి. శాలరీ స్లిప్స్ 3 months శాలరీ స్లిప్స్ రెడీగా ఉంచుకొని, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉంచాలి. అట్ ప్రెజెంట్ మై శాలరీ 12 lakhs, హౌ మచ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, జనరలీ 30% హైక్ అడుగుతారు, 30%. సో 12 lakhsకి 30%, 40% కూడా అడగొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, 50% కూడా అడగొచ్చు. వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇస్తారు. నెక్స్ట్, నో యువర్ రెజ్యూమ్ వెల్, నీ రెజ్యూమ్ రిప్రజెంటేషన్ చాలా బాగుండాలి. మ్యాక్సిమం రెజ్యూమ్ సైజ్ 1 or 2 pages అండి, 3 pages వరకు వెళ్ళొద్దు. మరీ సీనియర్ మోస్ట్ అయితే 3 pages, కానీ 1 page రెజ్యూమ్, 2 page రెజ్యూమ్, ఎవరికి అంత ఓపిక లేదు. నీ రెజ్యూమ్ ఎవడు చదవడు కూడా, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక పోస్ట్కి 10,000 రెజ్యూమ్స్ వస్తాయి, వస్తే అందులో రెఫరెన్స్ తీసేసుకుంటున్నారు తప్ప నవ్ ఎడేస్ ప్రాక్టికల్గా రెజ్యూమ్ ఎవడు చూడడు. సో 1 page or 2 page ఇంపార్టెంట్ పెట్టండి, అంతేగాని 10 pages 5 pages రెజ్యూమ్ వద్దు. 1 page 2 page మ్యాక్సిమం 3 pages, అవి కూడా కింద మీకు వస్తాయి. ప్రిపేర్ సక్సెస్ స్టోరీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ అచీవ్మెంట్స్, నీకేమైనా గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్నాయా స్టూడెంట్ అయితే, లేకపోతే నీకు స్టేట్ ర్యాంక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇలాంటివి ఏమైనా అవి, లేదా నువ్వు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయితే కనుక నీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఛాలెంజెస్ ఏం ఫేస్ చేసావు, ఎవరు సాల్వ్ చేయని ఏమైనా చేసావా, ఇన్నోవేషన్ టెక్నిక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అవార్డులు ఏమైనా తెచ్చుకున్నావా, ఇలాంటివన్నీ మనం చెప్పాలి. సక్సెస్ స్టోరీస్. ఇంప్రెషన్, అది ఇంప్రెషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. స్టే అప్డేటెడ్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్ అండ్ బేసిక్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ కొంచెం తెలిసి ఉండాలి. బ్యాంక్ వెళ్ళావు,
హూ ఇస్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ది ఆర్బిఐ అన్నారు అనుకోండి, మనం చెప్పగలగాల. వెళ్ళింది బ్యాంక్ ఇంటర్వ్యూకి, హూ ఇస్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ది ఆర్బిఐ అంటే యూ మస్ట్ ఆన్సర్ ఇమీడియట్లీ. ప్రిపేర్ స్మార్ట్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ కంపెనీ గ్రోత్, కల్చరు, రోల్, ఇవన్నీ. 1 minute, please hold a minute, please. Yeah, Saira. ప్రిపేర్ స్మార్ట్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ కంపెనీ గ్రోత్, కల్చరు, రోల్, ఇవన్నీ. సో రీసెర్చ్ ది కంపెనీ గురించి ముందు మనం తెలుసుకోవాలి. ఎండి ఎవరు, సిఇఓ ఎవరు, ప్రొడక్ట్ ఏంటి, సర్వీసెస్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద హిస్టరీ, ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది పెట్టి, అవార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కంపెనీకి, మనకిచ్చే రోల్స్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, అవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, హెచ్ఆర్ టెక్నికల్ బోత్ అనేది ఉండాలి. నువ్వు ఈ టెక్నికల్ వెళ్తే టెక్నికల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక 200 300 ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2000 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాను. అప్రాక్సిమేట్లీ 2000 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఐ గివన్. 2000 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాము. టెక్నికల్ అనేది సముద్రం కాబట్టి, టెక్నికల్ అనేది ఓషన్ కాబట్టి మీకు 500 బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మేబీ సరిపోవచ్చు. హెచ్ఆర్ అంటే ప్రెజెంట్ శాలరీ ఎంత, నువ్వు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు, ఇలాంటివన్నీ అడుగుతాడు. నో యువర్ రెజ్యూమ్ వెల్. రెజ్యూమ్కి ఒక ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, నేను ఆ శాంపుల్ కాపీస్ అన్నీ ఇస్తాను. ఆ ఫార్మాట్స్లో మనం 1 page 2 page రెజ్యూమే ఉండాలి. ప్రిపేర్ సక్సెస్ స్టోరీస్. నీకు ఏమైనా ఆల్రెడీ వర్కింగ్ అయితే అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ ఏమైనా వచ్చాయా, స్టూడెంట్ అయితే వాట్ యూ డిడ్ ప్రాజెక్ట్స్ వెల్, స్టేట్ ర్యాంక్స్, గోల్డ్ మెడల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇలాంటివన్నీ. బికాజ్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ హై. ప్రిపేర్ స్మార్ట్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ కంపెనీ గ్రోత్, కల్చర్ అండ్ రోల్. ఈ విధంగా పర్సనల్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే, పర్సనల్ అంటే నీ యొక్క షూస్, నీ యొక్క డ్రెస్, నీ యొక్క షేవింగ్, ఇవన్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రెస్ ప్రొఫెషనల్లీ, ఫార్మల్ డ్రెస్, ప్రొఫెషనల్ డ్రెస్ ఇంపార్టెంట్. బీ ఆన్ టైం. ఇంటర్వ్యూకి 10 minutes లేట్గా వెళ్ళకూడదు, హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే ఉండాలి. 10 to 15 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే ఉండాలండి, బికాస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ గ్రీట్ కాన్ఫిడెంట్లీ. కాన్ఫిడెన్స్, హెచ్ఆర్ విల్ చెక్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. నీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్, నీ యొక్క వే ఆఫ్ స్పీచ్ ఆర్ ప్రెజెంటేషన్, యువర్ వాయిస్, యువర్ హెయిర్ స్టైల్, యువర్ డ్రెస్సింగ్, యువర్ షూ అన్నీ తెలిసిపోయింది. ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే హెచ్ఆర్కి, హీ విల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ యువర్ హెయిర్ స్టైల్. హెయిర్ స్టైల్ చూడంగానే నీ గురించి మొత్తం హెచ్ఆర్ చెప్పేస్తాడండి, నో డౌట్ అట్ ఆల్. అది చూడండి, మరి వాళ్ళ లాజిక్స్ వాళ్ళవి. గ్రీట్ కాన్ఫిడెంట్లీ. నెక్స్ట్ మెయింటైన్ పాజిటివ్ బాడీ లాంగ్వేజ్, సిట్ స్ట్రైట్, ఇలాంటివి. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ లిజన్ ఫస్ట్. వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదని మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పొద్దు. డోంట్ ఇంటరప్ట్. స్పీక్ క్లియర్లీ. యువర్ వాయిస్ అంతా చాలా క్లారిటీగా ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కమ్యూనికేషన్ ఇంగ్లీష్లో మొత్తం దడదడలాడించేస్తానని హై నాలెడ్జ్ ఉంటుందని డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ దట్. ఏదో ఇంగ్లీష్ 4 మాటలు ఫాస్ట్గా ఉందని నాలెడ్జ్ ఉంటుందని అది చెప్పలేము. నాలెడ్జ్ డిఫరెంట్, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. బట్ వాట్ యు వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ క్లియర్. అవతల వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. స్పీక్ క్లియర్లీ. ఈ విధంగా. సో ఇక్కడ ఏంటి చెప్పుకున్నాం, యువర్ డ్రెస్, టైం, హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే ఉండాలి, ఎందుకైనా బెటర్. గ్రీట్ కాన్ఫిడెంట్లీ. హ్యాండ్ షేక్, స్మైల్, ఐ కాంటాక్ట్. హ్యాండ్ షేక్, స్మైల్, ఐ కాంటాక్ట్. అది. నెక్స్ట్ సిట్ స్ట్రైట్, అవాయిడ్ క్రాస్ ఆర్మ్స్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫస్ట్ యూ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. స్పీక్ క్లియర్లీ. మనం చెప్పింది అవతల వ్యక్తికి క్లియర్గా అర్థమవుతుందా లేదా, ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్.
కీప్ ఆన్సర్స్ స్ట్రక్చర్డ్, బీ హానెస్ట్గానే ఉండాలి. యా, బికాజ్ ఎవ్రీ పర్సన్ నెగిటివ్గానే ఆలోచిస్తారు. మన హానెస్టీ అనేది వాళ్ళకి కనిపించాలి. హైలైట్ అచీవ్మెంట్స్, మన అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే హైలైట్ చేయాలి. స్టేట్ ర్యాంక్స్, గోల్డ్ మెడల్స్, అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ ఏవో ఉంటాయి కదా, అది హైలైట్ చేయాలి వాళ్ళకి. లింక్ యువర్ స్కిల్స్ టు ద రోల్. నెక్స్ట్, స్టే కామ్ అండర్ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కామ్గానే ఉండాలి. నెక్స్ట్, హ్యాండిల్ వీక్నెస్ స్మార్ట్లీ. వీక్నెస్ని చాలా స్మార్ట్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. నీ వీక్నెస్ అనేది వాళ్ళకి కనబడకూడదు. డోంట్ డిస్ప్లే యువర్ వీక్నెస్. ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ అవి. షో ఎంథూజియాజం. నువ్వు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళో, జాబ్ ఇస్తే చేస్తాను లేదు అనకుండా ఎంథూజియాజం, జీల్, ఉత్సాహం కనబడాలి వాళ్ళకి. నీలో ఉన్న ఉత్సాహం వాళ్ళకి కనిపించాలి. విర్చువల్ అయితే టెలిఫోన్కి ఇంటర్వ్యూ. చెక్ టెక్నాలజీ, అంటే కెమెరా బాగా ఉందా లేదా, మైక్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ముందుగానే చెక్ చేసుకోవాలి. మెయింటైన్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ కెమెరా. వాడేదో క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటే మనం అటు ఇటు చూడకూడదండి. ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్, స్మైల్, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, స్మైలు, షేక్, అవన్నీ స్మైలు, ఐ కాంటాక్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ ద ఇంటర్వ్యూయర్కి థ్యాంక్స్ చెప్తాం. సెండ్ ఏ ఫాలో అప్ మెయిల్. ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఒక 24 hours మనం ఫాలో అప్ మెయిల్ పెట్టవచ్చు. స్టేటస్ సంథింగ్. గ్రామర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పెట్టమన్నారు కదా, 10-20 lines రాయొద్దండి. జస్ట్ సింగిల్ లైన్ అంతే. డేటా ఎక్కువైతే అది డేంజరే. దే విల్ ఫైండ్ అవుట్ సో మెనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ యువర్ డేటా. అది. రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ పెర్ఫార్మెన్స్. నోట్ ఏరియాస్ టు ఇంప్రూవ్ ఫర్ నెక్స్ట్ టైం. ఇన్ కేసు ఐ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ అనేసాడు అనుకో, లేదా బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం అని అన్నాడు అనుకో, నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హీ ఆస్క్డ్, ప్రిపేర్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి. ఇదే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. హైదరాబాద్లో కొంతమంది ఏంటంటే 10 interviews, 20 interviews, 30 interviewsకి వెళ్తారు. ఈ 30 interviewsలో టెక్నికల్, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ దే ఆస్క్డ్, అన్ని ప్రిపేర్ అయిపోతాయి. 30 questionsకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి 30 interviewsలో అడిగిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోయి 31th interviewకి వెళ్తాడు. హీ గెట్ సెలెక్టెడ్. అదంతే. ఈ 30 interviewsలో 10 questions అడిగారు అనుకోండి, 300 క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అయిపోయాయి. 31th interviewలో హీ క్యాన్, కాన్ఫిడెన్స్ అన్ని పెరుగుద్ది, నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది, చెప్తాడు. ప్రిపేర్ అయ్యాలి అలా. నెక్స్ట్, బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటో ఒక 5 or 10 చూద్దాం. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నీ ఎడ్యుకేషను, నీ ఎక్స్పీరియన్సు, నీ స్కిల్స్, కరెంట్ గోల్, అంతే. అంతేగాని నీ ఇష్టం 20 minutes నాన్ స్టాప్ ఛాన్స్ దొరికిందనేసి మీ తాతగారు, అమ్మమ్మ, ఇవి ఆలూరు, ఈలూరు, రిలేషన్లు, గోత్రాలు అవన్నీ అక్కర్లా. నీ గోత్రాలు వాడికి ఎందుకు. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎడ్యుకేషన్, ఎంసీఏ అయితే ఎంసీఏ, ఇంజనీరింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్, ఎక్స్పీరియన్స్ 2 years or 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్, స్కిల్స్, టెక్నాలజీ అయితే ఏ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు రెజ్యూమ్లో బిఎఫ్ఎస్ఏ పెడతారు, అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక లైన్ చిన్న ఫాంట్ సైజ్ పెద్దది పెట్టచ్చు, ఎందుకంటే నేను టూల్స్, ఏఐ సర్వీసెస్ అన్ని షేర్ చేస్తాను. అలాగే ఐటీ కూడా మీరు హైలైట్ చేయొచ్చు. ఐటీలో మనం నెట్వర్కింగ్, సెక్యూరిటీ, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, డేటాబేసెస్, ఇవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్తాం. కాబట్టి కొంచెం బిఎఫ్ఎస్ఐ హైలైట్లో ఉండాలి, ఐటీ కొంచెం హైలైట్లో ఉండాలి, ఏఐ కొంచెం హైలైట్లో ఉండాలి. అది మన రెజ్యూమ్ చూడంగానే వాళ్ళ హైలైట్ చూస్తాడంతే. పుట్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, ఎడ్యుకేషన్, ఎక్స్పీరియన్స్, స్కిల్స్, కరెంట్ గోల్ని ఈ విధంగా చెప్పాలి. ఐ హ్యావ్ 5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్, స్పెషలైజింగ్ ఇన్ రిస్క్ అండ్ కాంప్లయన్స్. స్పెషలైజేషన్ ఏంటి? రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్, కాంప్లయన్స్. ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, or I am excellent at problem solving and communication, and now I am looking for a role where I can contribute to growth అనే word important. Where I can contribute to growth and learn advanced financial technologies. This kind of grammar is very important. You need to read 5 times at least. Tell me about yourself, very very important కాబట్టి you need to read 5 to 6 times, no problem. It is important, compulsory question అది. Tell me about yourself, compulsory question, 100% guaranteed question అది. Why should we hire you? నేను నీకు ఎందుకు హైర్ చేయాలి? ఆల్రెడీ 140 crore ఉన్నారు ఇండియాలో, నీకే ఎందుకు ఇవ్వాలి ఈ జాబ్ అది. సో యూ డిస్ప్లే యువర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్. ఏ విధంగా? ఐ బ్రింగ్ స్ట్రాంగ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్,
స్ట్రాంగ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉంది, డెడికేషన్ ఉంది. యా ఇంగ్లీష్, యాడ్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. డెడికేషన్, నాలెడ్జ్, టీమ్ వర్క్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. నీ స్ట్రెంగ్స్ స్ట్రాంగ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్, డెడికేషన్, టీమ్ వర్క్. I can add value by improving process, supporting business goals, and deliver results. Delivering the results on time, delivering results on time, or supporting business goals. Ivanni important. What are your strengths? Ni strengths enti? For analytical thinking, good communication. Ivi cheppali rendu moodu. వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెస్? ఆ వీక్నెస్ని చెప్పాలి, బట్ వెరీ స్మార్ట్గా చెప్పాలండి. ఆ వీక్నెస్ని స్మార్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ, సమ్ టైమ్స్ టేక్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ టు డబల్ చెక్ మై వర్క్. అంటే డిలే అవుతుంది అనకుండా, సమ్ టైమ్స్ టేక్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ టు డబల్ చెక్ మై వర్క్, బట్ I am learning to balance speed with accuracy. ఎంత స్మార్ట్గా చెప్పాడో చూడండి. నీకు అప్పుడప్పుడు డిలే అవుద్ది. ఆ డిలే అవ్వడానికి సమ్ టైమ్స్ టేక్ ఎక్స్ట్రా టైమ్, బికాజ్ ఎందుకు? డబల్ చెక్ మై వర్క్, బట్ ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్ టు బ్యాలెన్స్ స్పీడ్ విత్ అక్యూరసీ. ఆ విధంగా ఇంటెలిజెంట్గా, స్మార్ట్గా ఆ వీక్నెస్ను కూడా చాలా స్మార్ట్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఆన్సర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, వై డూ యూ వాంట్ టు వర్క్ హియర్? షో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఈ కంపెనీని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంటే, ఏదో దేవుడి దయ వల్ల మీ దగ్గర నుంచి ఇంటర్వ్యూ వచ్చిందా అన్న. డోంట్ సే లైక్ దట్. వెరీ స్మార్ట్ ఆన్సర్స్. ఐ అడ్మైర్ యువర్ కంపెనీస్ గ్రోత్ ఇన్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్. ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్నోవేటివ్ కల్చర్. మీ దగ్గర చాలా ఇన్నోవేటివ్ కల్చరు. మనం ఏ కంపెనీకి వెళ్తే ఆ కంపెనీని పొగడాలి. భగవంతుని అష్టోత్తరం ఎందుకు చదువుతాం, ప్రార్థిస్తాం? అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇన్నోవేటివ్ కల్చర్ ఉంది, వర్కింగ్ కల్చర్ సూపరు, ఆ విధంగా చెప్పాలి. వాళ్ళ కంపెనీని పొగడాలి. ఇన్నోవేటివ్ కల్చర్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ విత్ మై స్కిల్స్. కాంట్రిబ్యూట్ విత్ మై స్కిల్స్. చూడండి మళ్ళీ మొత్తం. ఐ అడ్మైర్ యువర్ కంపెనీస్ గ్రోత్ in digital banking and customer service. I want to be part of this innovative culture. వాడేదో ఫీల్ అయిపోతాడు, అబ్బా ఇన్నోవేటివ్ కల్చర్ ఉందా మన దగ్గర అని. I want to be part of this innovative culture and contribute with my skills. ఈ విధంగా చాలా స్మార్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఉండాలి అక్కడ. వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ అవర్ కంపెనీ? కంపెనీ గురించి ఏం తెలుసు? Your organization అయితే ఆర్గనైజేషన్, బ్యాంక్ అయితే బ్యాంక్. యువర్ బ్యాంక్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రాంగ్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ రిటైల్ అండ్ కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్. రిటైల్ బ్యాంకింగ్, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి కదా. స్ట్రాంగ్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ రిటైల్ అండ్ కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ విత్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ డిజిటల్ కన్వర్ట్ అయింది కదా. విత్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. కస్టమర్స్ అంతా సాటిస్ఫాక్షన్లో ఉన్నారు మీ బ్యాంకు. ఈ విధంగా స్మార్ట్ ఆన్సర్స్. What are your career goals? I want to apply my skills in a challenging role. In the long term. I want to grow into leadership position. Career goals అంటే నెక్స్ట్ 2 years ఏంటి, నెక్స్ట్ 5 years ఏంటి, ఏదో ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్ట్కి వెళ్ళారనుకోండి. విత్ ఇన్ 2 years I would like to promote as deputy manager. ఇలా ఈ విధంగా. సో ఐ వాంట్ టు గ్రో ఇన్ టు ఏ లీడర్షిప్ పొజిషన్. గ్రోత్, లీడర్షిప్ పొజిషన్. బిహేవియర్ అండ్ సిచ్యువేషన్. గివ్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ యూ ఫేస్డ్ ఎట్ వర్క్ అండ్ హౌ యూ సాల్వ్డ్ ఇట్. అది అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్డ్, దానికి ఎగ్జాంపుల్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలండి. ఆ విధంగా. నెక్స్ట్, హౌ డూ యూ చూద్దాం ఇక్కడ. వన్స్ ఏ క్లయింట్ లోన్ ప్రాసెస్ వాజ్ డిలేడ్. క్లయింట్ లోన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, అది డిలే అవుతుంది డ్యూ టు మిస్సింగ్ డాక్యుమెంట్స్. జస్ట్ మిస్సింగ్ డాక్యుమెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. ఐ క్విక్లీ కోఆర్డినేటెడ్ విత్ డిపార్ట్మెంట్స్, గైడెడ్ ది క్లయింట్ అండ్ రిజాల్వ్డ్ విత్ ఇన్ ది డెడ్ లైన్. చూడండి ఎంత స్మార్ట్గా చెప్పాడు. వన్స్ ఏ క్లయింట్ లోన్ ప్రాసెస్ వాజ్ డిలేడ్ డ్యూ టు missing documents, I quickly coordinated with concerned department and
updated with the client, guided to the client and resolved it within deadline. ఏదో డాక్యుమెంట్ మిస్ అయింది అనుకోండి, ఆ డాక్యుమెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తాడు, వై ఇట్ ఈస్ డిలేడ్ అంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తారు ఎందుకు వీళ్ళది డిలే అయింది లోన్ డిస్బర్స్మెంట్ అని మనం అడుగుతాం. ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాడు ఫలానా డాక్యుమెంట్ ఆడు ఇవ్వలేదు అని చెప్తారు సంథింగ్. అది మనం క్లయింట్కి ఫోన్ చేసి, బాబు నీది డిలే అయ్యింది, వై బికాజ్ నీ దగ్గరే ప్రాబ్లం ఉంది, నువ్వు ఫలానా డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయలేదు, అది సబ్మిట్ చేసేస్తే నీకు 15 minutesలో డిస్బర్స్ అయిపోయింది, సో ఫాస్ట్ అనేసి గెట్ రెడీ అనేసి మనం కొంచెం మోటివేట్ చేస్తాం. అదే దీన్ని ఇక్కడ ఫ్లూయెంట్గా స్మార్ట్గా ఎలా చెప్పాడు చూడండి. వాన్స్ ఏ క్లయింట్స్ లోన్ ప్రాసెస్ వాజ్ డిలేడ్ డ్యూ టు మిస్సింగ్ డాక్యుమెంట్స్, I quickly coordinated with departments, guided the client and resolved it within the deadline, within time అనొచ్చు. నెక్స్ట్, హౌ డు యూ హ్యాండిల్ ప్రెజర్ ఆర్ డెడ్లైన్? ప్రెజర్స్, డెడ్లైన్స్, పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కంపల్సరీగా. హౌ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్? యా, ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి సార్, టెన్షన్స్ ఉన్నాయి సార్, చచ్చిపోతున్నా, డోంట్ సే లైక్ దట్. ఇక్కడ స్మార్ట్గా ఐ ప్రియారిటైజ్ టాస్క్. ఒక 10 tasks ఉన్నాయి. ఈ 10 tasks ఫస్ట్ ఏంటి, సెకండ్ ఏంటి, థర్డ్ ఏంటి, ప్రియారిటీ ఇవ్వాలా. స్టే కామ్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. స్టెప్ బై స్టెప్. ఐ బిలీవ్ క్లియర్ ప్లానింగ్ రెడ్యూసెస్ స్ట్రెస్. ఈ విధంగా స్మార్ట్ ఆన్సర్ అండి, అంతే. డూ యూ ప్రిఫర్ వర్కింగ్ అలోన్ ఆర్ ఇన్ ఏ టీమ్? అంటే కొంతమంది ఎలోన్గా వర్క్ చేయగలరు కానీ గ్రూప్లో వర్క్ చేయలేరు. సో దాన్ని మనం స్మార్ట్గా చెయ్యగలమని చెప్పాలి. ఐ క్యాన్ వర్క్ ఇన్ టీమ్ అని ఏ విధంగా చెప్తానో చూడు. ఐ కెన్ వర్క్ ఇండిపెండెంట్లీ, బట్ ఐ ఎంజాయ్ teamwork. Yeah, that is important. I enjoy teamwork because it brings better results through collaboration. That is called integrity. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఆ స్మార్ట్గా ఆ విధంగా చెప్పాడు. హెచ్ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? 10 questions అయిపోయి కదా. హెచ్ఆర్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ? అంత సెలక్షన్ అంతా టెక్నికల్ టీమ్ అయిపోయినాక హెచ్ఆర్కి పంపారంటే నువ్వు సెలెక్టెడ్ అనే అర్థం ఆల్మోస్ట్. సో వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ శాలరీ? బేస్డ్ ఆన్ మై స్కిల్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ కాంపిటేటివ్ శాలరీ యాజ్ పర్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్, యాజ్ పర్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డ్స్ అనొచ్చు, యాజ్ పర్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్. ఐ ఎమ్ ఓపెన్ టు డిస్కషన్. ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు రిలోకేట్ ఆర్ ట్రావెల్? రిలోకేషన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఎస్ అని చెప్పాలి. ఎస్ అని విల్లింగ్ టు రిలోకేట్ ఎనీ లొకేషన్ అంటే ఎస్ అని చెప్పాలి. కాదు నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను వైజాగ్లోనే ఉంటాను, విజయవాడలోనే ఉంటాను, లేకపోతే ఇక్కడ గుంటూరులోనే ఉంటాను, నేను బాంబే వెళ్ళను, ఢిల్లీ వెళ్ళను, అవి చెప్పకూడదండి. బెంగళూరు నాకు పడదు, ఇవన్నీ చెప్పొద్దు. విల్లింగ్ టు రిలోకేట్ అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఎస్ అని చెప్పాలి. తర్వాత ఆఫర్ లెటర్ తీసుకున్నాక అది వేరే సంగతి. సార్ కొంచెం ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పచ్చు. అయినా జాయిన్ అయిన వెంటనే లొకేషన్ చేంజ్ చేయరు కదండి. ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు రిలోకేట్ టు ఎనీ లొకేషన్? ఎస్. పూణే కాంటే పూణే, బాంబే, బెంగళూరు, ఢిల్లీ, ఎనీవేర్, నో ప్రాబ్లం అనే చెప్పాలి. ఐ ఎమ్ విల్లింగ్ టు రిలోకేట్ టు ఎనీవేర్ అని చెప్పచ్చు. వై డిడ్ యూ లీవ్ యువర్ ప్రీవియస్ జాబ్? టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది, ప్రెజర్ ఎక్కువైపోయింది, అలా చెప్పకూడదు. యూ గివ్ స్మార్ట్ ఆన్సర్. I am looking for better growth opportunities. ఆ గ్రోత్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ న్యూ ఛాలెంజెస్. చూడండి అన్ని ఎంత స్మార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయో. నెక్స్ట్, ఇది వెరీ స్మార్ట్, ఇది ఇంకా స్మార్ట్. డోంట్ సే దిస్ ఇన్ యాన్ ఇంటర్వ్యూ. లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని యు రీడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని I am hardworking, I am detail oriented, I am quick learner, I am flexible, I am problem solver, I am a good communicator, I am result oriented, I am motivated. Don't say this kind of. చూడండి ఎంత క్లియర్గా. I am hard working, దాన్ని ఎంత బాగా రిప్రజెంట్ చేసాడో చూడండి.
I consistently go above and beyond in my tasks. I consistently go above and beyond in my tasks. దీనికి AI టూల్స్ కూడా వచ్చాయి. మొత్తం చాలా ప్రొఫెషనల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ ఉందండి. మనం స్పీచ్ చదివేస్తే దాన్ని చాలా ఫ్లూయెంట్ ప్రొఫెషనల్ ఆర్టికల్ వచ్చేస్తుంది. ఐఎమ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అనే దాన్ని ఎంత బాగా ఇచ్చాడో చూడండి. ఐ కన్సిస్టెంట్లీ గో అబౌవ్ అండ్ బియాండ్ ఇన్ మై టాస్క్. మనం సబ్జెక్ట్ చెప్పుకున్నాం, ఏదో టకటక మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసా. బట్ ఇంటర్వ్యూ అనేది అలా కాదు. యా చూడండి ఎంత నీట్గా ఐఎమ్ డీటెయిల్ ఓరియంటెడ్, దాన్ని ఎంత చక్కగా ఇచ్చాడు చూడండి. ఐ హ్యావ్ ఎ కీన్ ఐ ఫర్ క్యాచింగ్ ఎర్రర్స్. I have a keen eye for catching errors. I am quick learner అనేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ ఎంత బాగా చెప్పాడు. I adapt swiftly to new tools and technologies. I adapt swiftly to new tools and technologies. అర్థమవుతుందా డిఫరెన్స్? ఎంత గ్యాప్, హౌ మచ్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. యా ఐ ఆమ్ ఫ్లెక్సిబుల్, దాన్ని ఇక్కడ నీట్గా I adapt easily to changing circumstances and challenges. I adapt easily to changing circumstances and challenges. Next, I am a problem solver antam. Don't say like that. చూడండి దాన్ని ఎలా ఎంత నీట్గా చెప్పొచ్చు చూడండి ఇక్కడ. I enjoy tracking complex challenges and finding solutions. I enjoy tracking a complex challenges and finding solutions. ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am a good communicator అంటాం. No, don't say like that. I excel at articulating ideas clearly and consciously. I am result oriented అంటాం. మనకు అర్థమైద్ది, మన పక్కన అందరికీ అర్థమైద్ది. బట్ ఇంటర్వ్యూలో I consistently achieve and exceed performance targets. I consistently achieve and exceed performance targets. I am motivated antam. Don't say like that. I am self-driven and consistently strive for excellence. I am self-driven and consistently strive for excellence. So the way of presentation, don't say says. Don't say says అనేది డిఫరెన్స్ అనేది ఓ 10 ఇచ్చాడు ఎగ్జాంపుల్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఈ విధంగా పైవే కిందకు వచ్చాయి మళ్ళీ కొన్ని. Sairam, I think interview tips, understand, interview tips, the fluent, the communication gap మనం ఏ విధంగా చెప్తాం, బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఏ విధంగా ఉండాలి, సీ ద డిఫరెన్స్, సీ ద గ్యాప్, అబ్జర్వ్ ద గ్యాప్. ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, అది కూడా ఇస్తాను. ద యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్స్ ఏదో ఉందండి, ఆ లింక్ కూడా నేను ఇస్తాను. సో యూ లిజన్ ద యాక్సెంట్ అండ్ ద వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్, ఇవన్నీ చాలా గ్యాప్స్ ఉంటాయండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఫిల్ ద గ్యాప్. ఈ విధంగా ఆల్రెడీ 9 క్రాస్ అయిపోయింది. వన్ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ టుడే 9:30. వితిన్ ఇప్పుడు 9:10 అయిపోయింది ఆల్రెడీ, 9:30కి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను, అర్ధ గంటలో అయిపోయింది అండి ఎగ్జామ్, హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయింది చక్కగా. 90 minutes నాట్ రిక్వైర్డ్. వాటర్ తాగి కూల్గా ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసేయండి. సో ఆల్రెడీ సెండ్ మెసేజ్, స్టార్ట్స్ టుడే 9:30 PM, ends tomorrow at 9:30 PM. ఈ రోజే కంప్లీట్ చేసేయండి మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్, బికాజ్ టుమారో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది టాపిక్, అలాగే ఇంకొన్ని ఏఐలో చాలా ఉన్నాయి టూల్స్, అవి ఇవి చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చాలా చెప్పాలి, మనకి టైం అంతగా లేదు. బట్ అంత డయాగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషనే కాబట్టి ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయడానికి చూస్తాను. విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 100% స్కోర్. గెట్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ శ్రీ సత్య సాయి. శాంతి మంత్రంకి వెళ్దాం. ఓం
శాంతి 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 సమస్తలోక సుఖినో భవంతు సమస్తలోక సుఖినో భవంతు సమస్తలోక సుఖినో భవంతు. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ. సాయిరామ్ సాయిరామ్ సాయిరామ్. Sairam sir, thank you very much. Sairam Thank sir. you. Sairam. సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ.